صدیہ ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، اس بات کو آپ سمجھے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ بندوں کی تین قسمیں، ایک بندے وہ ہیں جو مرد ہوتے ہیں، دوسرے بندے وہ ہیں جو عورت ہوتے ہیں، اور تیسرے بندے وہ ہیں جو مخنث ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، جو دنیا دار والے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں یعنی عورت ہوتے ہیں، اور جو دنیا اور آخرت ملا کے چلتے ہیں 50-50 وہ مخنث ہے نا۔ اب دیکھیں، اب ولی کیوں ہوتا ہے؟ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے نا۔ ولی مرد کیوں ہوتا ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ولی اس لیے مرد ہوتا ہے چونکہ اس کی ساری زندگی کی عبادت، محنت، تقوی، طہارت، فقط وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں، ان کا جینا مرنا، وہ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، اس لیے وہ مرد ہوتے ہیں، رجال اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی جو کچھ بھی فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ مرد ہوتے ہیں۔ اب اولیاء کی شان کیا ہے وہ سنیں۔ اولیاء کی شان یہ ہے کہ اولیاء یعنی ولی پر عذاب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولی پر عذاب نہیں ہوگا، یقیناً وہ حرام سے پرہیز کرتے ہیں اس لیے عذاب نہیں ہوگا، لیکن حیرت انگیز والی ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو حساب بھی نہیں ہوگا، عذاب بھی نہیں ہوگا، حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اولیاء یعنی ولی ہیں، ان پر عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ حرام میں مبتلا نہیں رہتے تھے، اور حساب اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ حلال سے بھی پرہیز کرتے تھے، بضرورت استعمال کرتے تھے، اس لیے ان پر حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھے، حلال ہے تو حساب ہے اور حرام ہے تو عذاب۔ اسی طرح حضور کا بھی ہر ایک امتی بخشا جائے گا۔ باتیں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح حضور کا بھی ہر ایک امتی بخشا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ نے 3 تحفے دیے۔ کیا تحفے دیے تھے؟ بولے 3 تحفے دیے تھے۔ ابھی جو شب معراج کا واقعہ گزرا ہے، لوگ کہتے ہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنا جلد حضور کا جانا آنا، کہ بستر بھی گرم رہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، یہ باتیں ہمارے ذہن قبول نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ ارے معجزہ کہتے ہیں جو عاجز کر دے، معجزہ نامی اس کا ہے جو عاجز کر دے، اور معجزہ کہتے ہیں وہ جو عام آدمی کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہماری ذہن اتنی وسیع نہیں ہے کہ ہم معجزہ کر سکتے۔ میرے نبی نے ڈوبا ہوئے سورج کو واپس بلایا، ہم سمجھے، ہمارے عقل میں بات آئی نہیں آئی۔ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ہمارے سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے۔ تو یہ معراج کی معجزہ ہے، یہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر والا ایمان چاہیے تب جا کے ہے نا۔ جس نبی کے دور میں جیسا ماحول رہا، اللہ نے اس نبی کو ویسا معجزہ دیا۔ انشاءاللہ میری یہ تقریر میرے ٹاپک نہیں ہے، میں اپنے ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ نے 3 تحفے دیے تھے، اس بات کو بھی یاد کیا۔ حضور کو صرف ایک تحفہ نہیں ملا ہے بلکہ 3 تحفے ملے ہیں۔ ایک تحفہ بہت مشہور ہے، کیا ہے؟ نماز۔ 2 تحفے اور بھی۔ دوسرا تحفہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول، یہ، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کا ہر ایک امتی بخشا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، بخشا۔ یہ تحفہ ہے سوائے مشرک کے، یعنی ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیا۔ اس شعر کا آپ غور کریں، اس شعر میں اصل میں مشاہدے کا بیان ہوا ہے، فیلنگ بتائی جا رہی ہے، کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ شعر پہ غور کریں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیا، یعنی ایک فیلنگ بتائی جائے گی، ایک کیفیت بتائی جائے گی کہ جب آپ خوشبو سونگتے ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب نبی کی خوشبو آتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ من احسان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تو یوں محسوس کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بات دل کی ہے، بات یہاں مشاہدے کی ہے، تو دل کا کوئی فیل نہیں ہوتا ہے، دل کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں، دل کی فیلنگ ہوتی ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل دنیا فیل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں روحانی طاقت میسر نہیں ہوتی ہے نا۔ ہم غصہ کرتے ہیں، اینگری
गुस्सा करते हैं, वो भी तो एक फीलिंग है ना, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तकब्बुर करते हैं। असल बताना मकसद ये है कि इसी तरह अच्छाई भी फील होती है। आप तस्बीह पढ़ रहे होते हैं लेकिन रूहानी ताकत मजबूत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि जुबान के हिलाने से दिल नहीं हिलता है। आप जुबान को रोक लें और अपने दिल को गुल मोहम्मद कादरी की तरफ मुतवज्जा कर दे या उसके पाक की तरफ मुतवज्जा कर दे और कुछ देर मुराक़बा करें, फिर जब वो तुम्हारे तरफ तवज्जा करेंगे तो वो भी फील होगा, महसूस है ना। तस्बीह खुद कह रही होती है कि बंदा कब तक मुझे फेरेगा, कभी अपने दिल को भी फेर लिया है ना। इसलिए हम तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, हमारी रूहानी ताकत नहीं होती है। आप अपने जुबान को रोक ले और दिल को जिस वली अल्लाह से आप मोहब्बत करते हैं उनकी तरफ अपने दिल को मुतवज्जा करें, फिर वो जब वो तुम्हारे तरफ तवज्जा करेंगे ना वो होगा। और एक और बात बता दूं, जिस वली अल्लाह से आपकी मोहब्बत ज्यादा होगी ना उनकी तवज्जो और जल्द। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो इंसान सही, अगर वो खराब तो इंसान खराब। और समझ लो कि वो दिल है, इसलिए दिल को ठीक करने के लिए अपनी फीलिंग को ठीक करना पड़ेगा। इसमें से नफरत निकाल कर इसमें मोहब्बत। इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो इंसान सही। इमाम हजरत अली फरमाते हैं कि मैं सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाता हूं जब तक कि मैं अपने खुदा को नहीं देखता। और खुदा को देखने में यूं गुम हो जाते थे कि उन्हें दुनिया आखिरत फील नहीं होता था, उन्हें अपना जिस्म फील नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था कि वो खुदा में गुम हो जाते थे। और इसी फीलिंग को अल्लामा इकबाल कहते हैं, दो आलम से कटती है बेगाना दिल को अजब अजब से ये लज़्ज़ते आशिक़। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है ये लज़्ज़ते आशिक़। देखिए वो रब तबारक व तआला जो पूरी दुनिया में नहीं समाता है वो क़ल्बे मोमिन में समाता है। अभी जो हम दुनिया जी रहे हैं ये चमक दमक ये हमारे आंखों का फरेब, हमें तब पता चलेगा जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, है ना। इसलिए कि इस दुनिया में रहकर हम इस दुनिया की इबादत कर सकते, लेकिन उस दुनिया में रहकर इस दुनिया की इबादत नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में ये है कि जन्नत में सजदे नहीं करने पड़ेंगे। जन्नती मौला से अर्ज करेंगे कि मौला हमें इजाजत दे कि हम सजदे कर सके, इसलिए कि दुनिया में तू कोई चीज देता था हम तेरे सजदे में गिर पड़ते थे। रब तबारक व तआला फरमाएगा बंदे यहाँ सजदे अलाउड नहीं है, सजदों की जगह दुनिया है, हमें सजदे की कीमत नहीं। जन्नत में सजदे नहीं, इसलिए आप सजदे में फील करें, खुदा को याद करें। इसलिए हम खुदा को याद नहीं करते हैं तो हमें नमाज भी बेकार होती है, हमें नमाज बेहयाई बुरी नमाज से नहीं रोकती है। अल्लाह का फरमान है ना, इन्ना सलाता अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्ना सलाता अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। लेकिन देखा ये जाता है कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है वो भी गुनाह कर रहा होता है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है वो भी बुराई कर रहा होता है। बात क्या है, अल्लाह ने कहा कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकेगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ फर्क है। वो इसलिए नमाज हमें बेहयाई से नहीं रोकती है, हमारा जिस्म तो कर रहा होता है लेकिन हमारा दिल गाफिल होता है और हकीकत में वो नमाज नहीं है। नमाज उस वक्त तक नहीं होती है, ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, नमाज उस वक्त तक नहीं होती है जब तक कि दिल हाजिर है। नमाज उस वक्त तक नहीं होती है जब तक कि दिल हाजिर ना हो जाए। तो आप जिक्र करें और जिक्र के साथ फिक्र भी करें, है ना। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो उनकी रूहानी ताकत मजबूत हो जाएगी और मेरे बख्शिश का जरिया हो जाएगा। इसलिए ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आवाम से थोड़ी हटकी और बताने का मतलब ये है कि आवाम में से ही खास करते हैं और खास में से ही खास होते हैं। दुनियादारी से भी हाफिज अल्लाह ने उनको वली बना दिया। हबीब अजमती सूदखोरी किया करते थे, गुनाह किया करते थे, अल्लाह ने उनके ऊपर तजल्ली डाल दी, वलियों का बादशाह बना। इसलिए विलायत का दरवाजा आज नहीं। तब सारी बात को यही खत्म कर दे, बस एक तोहफा यहाँ से लेकर जाए साहिबे मज़ार की तरफ से, एक तोहफा इस बात को नोट कर ले। हम लोगों से शिकायत करते हैं ना, शिकायतें